इस प्रकार केतक दिवस बीत गए तिस थान। प्रगट है जग मह नह अधिक श्री अंगद गुण खान। इस प्रकार केतक दिवस। पदत पावन भगत वत्सल कृपा निधान। दसां पातशाहियां दी जोत तख्त चवर छत्र दे मालक जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरां दी पावन पवित्र हाज़र हजूरी विच महान परोपकारी निर्मल आत्मा सेवा सिमरन दे पुंज महापुरख ब्रह्म ज्ञानी संत बाबा जवाहर दास जी तिन्हां दे स्थान उपर जोड़ मिल बैठी गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी रसना करो पवित्र गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी सतगुरु जी ने पावन पवित्र बाणी अंदर ब्रह्म ज्ञानियां दी अवस्था जिहड़ी है वो बड़े प्रेम दे नाल कथन कीती है। सतगुरु जी कृपा करते फरमाउंदे हन कर कृपा दियो मोहे नामा बंधन ते छुटकाए। मन ते बिसरियो सगलो धंधा गुर की चरणी लाए। साध संग चिंत बरानी छाडी अंग बुद्ध मोह मन वासन दे कर गढ़ा गाडी। ना को मेरा दुश्मन रहिया ना हम किसके बैराई। ब्रह्म पसार पसारियो भीतर सतगुर ते सोझी पाई। सबको उम्मीद हम अपन कीना हम सबना के साजन। दूर परायो मन का बिरवा ता मेल कियो मेरे राजन। ऐसी अवस्था साध संग जी बिनस्यो ढीठा अमृत बूठा शब्द लगो गुर मीठा। जल थल महियल सर्व निवासी नानक रमैया डीठा। ये सतगुरु सच्चे पातशाह गरीब नवाज धन गुरु अर्जन देव साहब जी ने धनासरी राग अंदर ब्रह्म ज्ञानी संतां दी अवस्था कथन कीती है। ब्रह्म ज्ञानी संत किदां दे हुंदे हन जिन्हां दे अंदर बिल्कुल हौमे नहीं हुंदी है। आहंग बुद्ध मोह मन बासन देकर गढ़ा गाडी। जिन्हां टोआ पुट के अपनी हौमे नूं मोह माया नूं जिन्हां दब सुटिया है मार सुटिया है। ऐसे साध संगत जी महापुरख हुंदे हन। ना उन्हां दा कोई सज्जण हुंदा है ना कोई उन्हां दा दुश्मन हुंदा है। वो जिथे भी निगाह मारते सिर्फ वाहिगुरु का दर्शन करते हैं। ना को मेरा दुश्मन रहिया ना हम किसके बैराई। ब्रह्म पसार पसारियो भीतर सतगुर ते सोझी पाई। भी हरेक जगह ते ब्रह्म ही बैठा है। ब्रह्म नूं ही देखते ने ब्रह्म नूं ही सुनते ने और ब्रह्म बारे ही सोचते ने। इदां दी अवस्था संतां दी हुंदी है। साध संगत जी सतगुरु जी कहते सबको उम्मीद हम आपन कीना हम सबना के साजन। हे भाई हरेक प्राणी मैनू हुण मित्र जापदा है मेरा प्यारा सज्जन जापदा है। दूर परायो मन का बिरवा ता मेल कियो मेरे राजन। तां जदों साध संगत जी मन दे विचों साडे वाहिगुरु परमेश्वर दा विछोड़ा दूर हो जाता है। जदों साध संगत की कृपा नाल वो मिल जाता है तो ऐसी फिर अवस्था संतां दी बन जाती है। तो सतगुरु जी की महान कृपा के पात्र धन बाबा श्री चंद साहब जी जिहड़े धन गुरु नानक देव साहब जी के वड्डे साहिबजादे सन। उन्हां दी एक संप्रदाय है उदासी संप्रदाय। उस उदासी संप्रदाय दे विचों इन्हां महापुरखां ने संत बाबा जवाहर दास जी ने किसी गुरमुख साधु पासों नाम का किणका प्राप्त किया सी। इत्थे बह के रज के कमाई की सी। अज उन्हां दी बरकत दिनों दिन उन्हां दा प्रताप वाधा जा रहा है। साध संगत जी जिवें संसार की तरक्की हो रही है इवें ही उन्हां दा तेज प्रताप दिनों दिन वाधा जा रहा है। सो उन्हां महापुरखां दे स्थान उपर अज बड़ी सतगुरु जी की कृपा हुई है।
ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ, ਅਗਵਾਈ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਖੀਰਲਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ, ਫੇਰੀ ਦਾ, ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਟਿੱਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਇਸ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚ ਕਮਾਈ ਸੀ, ਅਵਸਥਾ ਸੀ, ਔਰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਸਨ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਠੰਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਅਸਲੀ ਸੰਤ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨਕਲੀ ਸਾਧ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਸਾਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੜੀ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜੇ ਕੋ ਨਿੰਦ ਕਰੇ ਹਰ ਜਨ ਕੀ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਨਾ ਗਵਾਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਬਿਰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਐਸੇ ਪਰਮ ਪਿਆਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 3 ਆ ਤੇ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਧਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੁੰਦਾ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਿਚੋੜ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਰਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਾ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰਸਨਾ ਕਰੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇਤਕ ਦਿਵਸ ਬੀਤ ਗਏ ਤਿਸ ਥਾਨ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਜਗ ਮਹਿ ਨਹਿ ਅਦਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਗੁਣ ਖਾਨ। ਇੱਦਾਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਅਜੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਚੌਪਈ ਇੱਕ ਖਡੂਰ ਮੈਂ ਤਪਾ ਰਹਤ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਤਤ ਜੋ ਸਦਾ ਕਹਿਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ, ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਕਰ ਬੇਜ ਸੇ ਆਵੇ, ਲੋਕਨ ਵਿਖੇ ਪਖੰਡ ਕਮਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਜੰਤਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਹ ਕੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਕੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਣਾ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਮਨ ਉਚਾੜ ਕਰਨਾ। ਕਥਾ ਕਰਨ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗਿਆਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਜੰਤਰ ਵੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਤਰ ਵੀ ਸਾਬਰੀ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਮਸ਼ਿਆ ਦੇਵੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਪਿਸਾਚਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਗਸ਼ਣੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਚੜੇਲਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭੂਤਾਂ ਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਮੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਬੜੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਖੰਡ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਉੱਪਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਆਮ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸੀ, ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਸਕੋ ਕਹਿਓ ਕਰੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਬਹੁਤ ਭਾਂਤ ਤਿਸ ਪੂਜਾ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਬੜੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ
ਅਸਰ ਸੀ ਉਸ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਰੇ ਜਾਟ ਖਡੂਰ ਮਝਾਰ ਬਸਤੋ ਤੇ ਸਹਿ ਵੱਡ ਪਰਿਵਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਆ ਇਹ ਖਹਿਰੇ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਆਦੇ ਖਹਿਰੇ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। ਸਰਬ ਤਪੇ ਕੀ ਆਇਸ ਮਨ ਹੈ ਅਨਕ ਉਪਾਇਨ ਦੇਵਨ ਠਨ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਭੇਟਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੁਗਧ ਦਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਅਰ ਮਿਸ਼ਟਾਨ ਪਰਬਨ ਵਿਖੈ ਲਿਆਏ ਧਨ ਧਾਨ। ਜਿੱਦਣ ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੋਣੀ, ਪੁੰਨਿਆ ਹੋਣੀ, ਮਸਿਆ ਹੋਣੀ, ਉਦਣ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਘੜੇ ਚੱਕੇ ਹੋਣੇ, ਦਹੀਂ ਲਈ ਆਉਣਾ, ਘਿਓ ਲਈ ਆਉਣਾ, ਖੰਡ ਲਈ ਆਉਣੀ, ਗੁੜ ਲਈ ਆਉਣਾ, ਆਟਾ ਲਈ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਬੜਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਲਿਆ ਲਿਆ ਕੇ ਤਪੇ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਰਬਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੀ ਮੰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਏਕ ਅਰਪ ਹੈ ਬਿਨੈ ਬਖਾਨ ਹੈ ਇਤਿਆਦਿਕ ਪ੍ਰੇ ਵਸਤੁ ਅਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਜੋਦੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਤੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੀ ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੱਠੇ ਚੰਗੇ ਪਾਇਆ ਕਰੋ, ਖਲ ਖੁਲ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੱਝ 'ਚ ਵੜਨਾ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਭੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਪੱਠੇ ਪਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਆਣ ਕੇ ਕਥਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਆਣ ਕੇ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰੇ, ਪੱਠੇ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਅਸਲੀ ਸੰਤ ਦਾ ਤੇ ਨਕਲੀ ਸੰਤ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜਵਾਹਰ ਦਾਸ ਜੀ ਅਸਲੀ ਸਾਧੂ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪਖੰਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਇੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ, ਪਿਆਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸਤੇ ਡਰਹਿ ਗ੍ਰਾਮ ਨਰ ਸਾਰੇ ਨਹਿ ਰਿਸ ਧਾਰਕ ਬਾਤ ਉਚਾਰੇ। ਫਿਰ ਬੜਾ ਡਰਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਐ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹ ਸੋ ਮਨ ਹੈ ਨਰ ਗ੍ਰਾਮੀਨ ਜੋ ਸੰਤਨ ਕੋ ਸਕਹਿ ਨ ਚੀਨ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਤਿਸ ਕੋ ਨਿਸਬਾਸਰ ਕਰਹੀ ਦੇ ਧਨ ਧਾਨ ਸੋ ਬਿਨੈ ਉਚਰਹੀ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਲਿਆ ਲਿਆ ਕੇ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਾਸ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਕੇਰਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਤਮ ਲਖਹਿ ਕਨੇਰਾ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਤਪੇ ਦੀ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਕਬਹਿ ਨਾ ਜਾਏ ਨਿਵਾਵਹਿ ਸੀਸ ਨਹਿ ਮਾਨਹਿ ਇਹ ਸਭ ਜਗ ਈਸ਼। ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਪਖੰਡ ਦੇ ਉਲਟ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਖੰਡ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੇਕਦੇ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਸੀ, ਅਸਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਭੀੜਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਲੋਕ ਜਿਮ ਬਸ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮ ਕਿਉ ਜਾਣੈ ਇਹ ਭੀੜ ਹੈ ਧਾਮ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਲਿਆ ਹੈ ਆਣ ਕੇ। ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਉੱਜੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਹਰੀਕੇ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਕੀਤੀ ਥੋੜਾ ਚਿਰ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਇਦਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਿਨਮਹਿ ਨਹਿ ਕੋਈ ਕਿਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੋ ਜਾਣਹਿ ਸੋਈ। ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੰਤ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤ ਸੰਗ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਵਾ ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਆ? 80% ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮੀ ਆਪਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਕਦੀ ਦੇ 80% ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਧਰਮੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੀ ਗੀਤਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਬਸ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚਲੋ ਸਾਡੇ 'ਚ ਚੰਗੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਜੇ ਮਤਲਬ ਅਰਥ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਆ ਨਾ।
ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਘਰ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਲਓ ਸਾਂਭੋ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਓ। ਯਕੀਨ ਇੰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਸਿਓ ਦੇਵੈ ਜੋਰ, ਚਰਨ ਗਹੋਂ ਬਕੂ ਸੋ ਰਸਨਾ ਦੀਜੈ ਪ੍ਰਾਨ ਕੋਰ। ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ, ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ 'ਚ, ਜ਼ੋਰ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੈਣਾ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਐਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਡੇ ਪੰਥ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ। ਵੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧੱਕਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜੇ, ਚੰਗਾ ਧੰਨ ਭਾਗ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦਿਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਐਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਤਾਂ 80% ਲੜਾਈਆਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇੱਕ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਏਤਕ ਸਮਾ ਬਤੀਤਨ ਭਇਓ, ਬਰਖਾ ਬਿਨਾ ਸਮੈ ਤਬ ਹੋਇਓ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਤਪੇ ਕੋਲੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ। ਮਾਸ ਭਾਦਰ ਪਾਸਮ ਔੜ ਲੱਗੀ ਅਸ, ਸਭ ਹੀ ਸ਼ੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਈ ਬੜ ਸਸ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਦੋ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਐਸਾ ਸੋਕਾ ਪਿਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਹੀ ਸੁੱਕ ਗਈ। ਪੂਰਬ ਜਹਾਂ ਪਿਖਤ ਹਰਿਆਈ, ਬਿਨ ਪਾਕੇ ਫਿਰ ਗਈ ਜਰਦਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਵਲਤਾ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਜਰਦਾਈ ਫਿਰ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾ ਪੱਕਿਆਂ। ਵਨ ਹੈ ਅੰਨ ਤਰਸੇ ਗ੍ਰਾਮੀਨ, ਹਮਰੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਇਹੋ ਚੀਨ। ਜਦੋਂ ਅੰਨ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਫਸਲਾਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਡਰ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਅੰਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਏ, ਸਕਲ ਕੁਟੰਬ ਕਹੋ ਕਿਆ ਖਾਏ। ਬਿਨਾ ਅੰਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਖਾਵੇਗਾ, ਭੁੱਖੇ ਮਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤਨ ਧਨ ਤੇ ਅਰ ਪਸ਼ੂ ਅਨਸੰਗ, ਜੋ ਹਮ ਪਾਲਣ ਕਰੀ ਅਭੰਗ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਸ਼ੂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਲੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਸ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗੀ ਚੰਗੀ। ਜੇ ਵਰਖਾ ਅਬ ਹੋਵਹਿ ਨਾਹੀ, ਨਿਜ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਤੋ ਨਿਰਬਾਹੀ। ਤੇ ਜੇ ਵਰਖਾ ਨਾ ਹੋਈ ਐਰਕੀ ਚੰਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਨ ਪਾਕੇ ਹੋਏ ਜਾਏ ਵਿਨਾਸ਼, ਕਹਾਂ ਅੰਨ ਕੀ ਪੂਜੈ ਆਸ। ਬਿਨਾ ਪੱਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅੰਨ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਮਰੇ ਨਿਕਟ ਦਰਬ ਕੁਛ ਨਾਹੀ, ਜਿਸ ਕੋ ਖਰਚ ਮੋਲ ਲੇਖਾਹੀ। ਤੇ ਆਮ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਗਰੀਬੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 7 ਸੰਤੋਖੀ ਲੋਕ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਤੈਨੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀ ਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਦੀ ਲਾਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲਾਲਚੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਸੀ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਹੋਊਗੀ, ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੁੱਖ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਲਾਲਸਾ ਵਧਾ ਦੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਲਚ ਵਧਾ ਦੇ, ਵੇਖੀ ਤੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ, ਉਹ 7 ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਟਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਲਏ,
ਜਾਂ ਕਪਾਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੂਜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਪਰਿਵਾਰ। ਤਾਂ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਚਿੰਤਾ ਗਲਤਾਨੀ ਆਪਸ ਵਿਖੇ ਮਿਲੇ ਇੱਕ ਥਾਨੇ। ਇਦਾਂ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋਏ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਦੁੱਖ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਮੈਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ, ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਤੇ ਦੁੱਖ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੈ ਗਈ ਆ ਗੱਲ ਹੁਣ ਝੱਲੋ। ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਆ? ਦੁੱਖ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਵਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਆ? ਚਿੰਤਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ 'ਚ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ 100% ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 99% ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਜੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਜੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣਾ? ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੱਗਣੀ ਹੋਊਗੀ ਉਦੋਂ ਲੱਗ ਜਾਊਗੀ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਸੜੀ ਜਾਂਦਾ? ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆ ਜਦੋਂ ਹੋਣਾ ਹੋਊਗਾ ਸੰਜੋਗ ਉਦੋਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ? ਤਾਂ 99% ਲੋਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ, ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਇੱਕਾ ਦਾ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਦੁੱਖ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ? ਅਧਿਦੈਵਿਕ, ਅਧਿ ਭੌਤਿਕ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ, 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਦੈਵਿਕ ਮੈਨੇ ਦੈਵੀ, ਰੱਬ ਦੇ। ਸੁਨਾਮੀ ਆ ਗਈ, ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਆ ਗਏ, ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਅਰਥਕੁਏਕ ਆ ਗਈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮੀਂਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ। ਦੈਵੀ ਮੈਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ, ਨੇਚਰ ਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲੈਣਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੂਸ ਨੇਚਰ, ਕਿਹਦੀ ਨੇਚਰ, ਕਿਹਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਆ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੇਚਰ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਕਾਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਆਦਿ ਭੌਤਿਕ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਸੜਨਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ। ਇੱਕ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਮਾਲ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਕਥਾ 'ਚ, ਸਤਸੰਗ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਉਹ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਘਰ ਵੱਢ ਵੱਢ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਦਿ ਭੌਤਿਕ ਔਰ ਅਧਿਆਤਮਕ। ਅਧਿਆਤਮ ਦੁੱਖ, ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਆ ਨਾ, ਤੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੈ। ਪਰ 99% ਸਿਰਫ 1% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ। 99% ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਪਈ ਆ, ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਕਹਿਤ ਭਏ ਜੋ ਵੱਡੇ ਕਹਾਵੈ, ਪੁੱਛੋ ਪਾਂਦਾ ਜੇ ਕਨ ਆਵੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜੇ ਬੱਦਲ ਆ ਜਾਣ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਕਹਿ ਸਕਲ ਕਹੈ ਜੋ ਸੋਏ, ਜਿਮ ਖੇਤੀ ਹਰਿਆਵਲ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਜੋਤਸ਼ੀ ਕਹੂਗਾ ਉਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਖੇਤੀਆਂ ਬਚ ਜਾਣ ਸਾਡੀਆਂ। ਏਕ ਤੇ ਦੂਸਰ ਕਹੈ, ਹਮਰੋ ਗੁਰੂ ਤਪਾ ਜੋ ਅਹੈ। ਦੂਜੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਣ ਕੇ
ਪੰਚਾਇਤ ਬੈਠੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਤਪਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾ ਕੇ। ਕਰਾਮਾਤ ਜਤ ਮੈਂ ਹਾਂ ਭਾਖਤ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਤੇਜ ਜੋ ਰਾਖਤ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਕਰਾਮਾਤ ਆ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਸਕਲ ਗ੍ਰਾਮ ਕੋ ਹੈ ਹਿਤਕਾਰੀ, ਜੋ ਸਮੁਦਾਇ ਬਿਗਨ ਦਾ ਟਾਰੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਘਨ ਟਲ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਅਮਰੀ ਤ੍ਰੇਲਾ ਜਾਵਹਿ ਬਾਲਕ, ਮੰਤਰਨ ਤੇ ਦੁਖ ਦਾਰਦ ਟਾਲਕ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਆਣੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਰੋਂਦਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਹਥੌਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਟਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਅਪਰ ਅਨੇਕ ਨਿਵਾਰ ਹੈ, ਸ਼ਕਤਵੰਤ ਸੁਖ ਦਾਤਾਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਪੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤਪੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ। ਇਦਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਪੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤਪਾ ਜੀ ਮੀਂਹ ਪਵਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੀਂਹ ਤਾਂ ਉਹੋ ਹੀ ਪਵਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਤਗੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਜਿਹਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਮੂੰਹ ਕਾਹਦਾ ਪਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਤਪਾ ਜੀ ਮੀਂਹ ਪਵਾਓ। ਤੇ ਤਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਣ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੀਂਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸੰਤ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੌਣ? ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ। ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਸੰਤ ਆ? ਇਹ ਤਪੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸੰਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾਏ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਖਣੀ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਸਾਧ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਤੀ। ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਨਾ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮੀਂਹ ਪਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਸਨ, ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਸਨ, ਸਤ ਸੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠੇ, ਕਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਮੂਰਖ ਕਹਿਰੇ ਕ੍ਰਿਖੀ ਕਰ, ਮਨ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚੈ ਠਾਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖਹਿਰੇ ਸਨ, ਮਨ 'ਚ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ। ਨਿੰਦਕ ਅਗੀ ਦੁਰਾਤਮਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਬਾਤ ਕੋ ਮਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਤਪਾ ਨਿੰਦਕ ਹੈ, ਪਾਪੀ ਹੈ, ਦੁਰਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਾੜੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ। ਚੌਪਈ ਅਨਹਿਤ ਕੋ ਬਚ ਹਿਤ ਕਰ ਮਾਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲਾ ਬਚਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਤ ਵਾਲਾ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਤਮ ਤੇ ਅਣਜਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਾਤਮ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਮਹਾਮੰਦ ਮਤ 9-10 ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 9 ਤੇ 10 ਵਾਵਾ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੰਦਮਤੀ ਵਾਲੇ ਮਤਾ ਪਕਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਘਰ ਕੋ ਚਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਰਕਨ ਹਿਤ ਗੁਰੂ ਟਿਕ ਗਏ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਗਏ ਹਨ ਤਰਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਠੋਰੀ ਭਾਗਤ ਪਏ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕੌੜੇ ਬਚਨ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਇਹਾਂ ਵਸਨ ਨਹਿ ਨੀਕ ਤੁਮਾਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਵਸਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਇੱਛੋ ਥਲ ਆਣ ਪਧਾਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਬਰਖਾ ਹਟੀ ਵਿਗਨ ਕ੍ਰਿਖ ਭਾਰੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਬੜੇ ਵਿਘਨ ਹਨ। ਅਖਿਲ ਗ੍ਰਾਮ ਕੋ ਸੰਕਟ ਧਾਰੀ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਸਭਨ ਕੋ ਅਤ ਚਿੰਤਾ ਹੇਤ, ਅਹ ਤੁਮਾਰੋ ਇਕ ਏਕ ਨਿਕੇਤ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਘਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਏਕ ਗ੍ਰਾਮ ਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੁਖਾਵੈ, ਤੋ ਹਿ ਤਿਆਗਣ ਹੀ ਬਨ ਆਵੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਕਰਕੇ, ਪਿੰਡ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ
ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਕ ਕੁਲ ਹੇਤ ਗ੍ਰਾਮ ਦੁਖ ਪਾਏ, ਤੋ ਤਿਸ ਕੁਲ ਕੋ ਤਿਆਗ ਕਰਾਏ। ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਕੇ ਤਿਆਗੇ ਕੁਲ ਬਚ ਰਹਿ, ਕਰਹਿ ਤਜਨ ਜੋ ਬੁੱਧ ਜਨ ਜਾ ਕਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜੰਪੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਦਾ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਜਾਤੇ ਤੁਮ ਕਰ ਤਿਆਗਣ ਕਰੇ, ਸਗਰੋ ਗ੍ਰਾਮ ਚਿੰਤ ਕੋ ਹਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ। ਇਮ ਮਨ ਜਾਨੋ ਨਿਕਸ ਸੁਧਾਰੋ, ਨਹੀਂ ਕਟੀ ਅਬ ਰਹਿਣ ਤੁਮਾਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਮ ਮਨ ਜਾਨੋ ਨਿਕਸ ਸੁਧਾਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਕਰੋ ਉਤਾਇਲ ਵਸਤ ਸਮਾਰੋ, ਰਹਿ ਸ਼ੇਖ ਤਰ ਜਾਓ ਅਗਾਰੋ। ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਸਾਂਭੋ, ਦਵਾ ਦਵ ਚੱਕੋ ਸਮਾਨ ਇੱਥੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਧਰ ਜਾਓ, ਫੇਰ ਆਣ ਕੇ ਲੈ ਜਿਓ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਲੈ ਗਮਨੋ ਸਾਰੀ, ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਾ ਕਰੋ ਅਵਾਰੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਾਰਾ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਗ੍ਰਾਮ 30 ਗ੍ਰਾਮ ਨਰ ਸਾਰਨ, ਮਤੋ ਏਕ ਹੈ ਵਹਿਰਨ ਕਾਰਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸੀ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ, ਗ੍ਰਾਮਪਤੀ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਬਣਾ ਲਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨ ਪੱਖ ਤੁਮਾਰੋ ਕਰਹੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਰਹੋ ਧੀਰ ਔਰ ਧਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਰ 'ਚ ਹੌਸਲਾ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਤਪਾ ਜੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਵੀ ਯਤਨ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਕੱਢ ਦੋਗੇ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਧ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਖਾਉਨੇ ਵੀ ਆ, ਮੱਥੇ ਵੀ ਟਿਕਾਉਨੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਹਿਮ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਕੀ ਆ, ਤਿਆਗਣਾ ਕੀ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਛੱਡਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਧੀਆਂ ਰੋਟੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਆਪਦੀ ਨਾ ਖਾਧੀ ਸਹੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਖਾ ਲੀਆਂ, ਫਿਰ ਖਾਣੀ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਆਪਦਾ ਘਰ ਛੱਡਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਡੇਰਾ ਲਾਦਾ, ਡੇਰਾ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿਆਗ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਥਾਂ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਖਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਭਿੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਭਲੀ ਮਧੂਕੜੀ ਨਾਨਾ ਬਿਦ ਕੋ ਨਾਜ ਦਾਵਾ ਕਾਹੂ ਸੋ ਨਹੀਂ, ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਵੱਡ ਰਾਜ, ਮਧੂਕੜੀ ਖਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਮੰਗ ਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਹੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਛੱਡਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਪ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੰਗਾ ਕੇ ਖਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸੁਣ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਕਹਿਓ, ਬਾਸ ਹਮਾਰ ਕਾਲ ਚਿਰ ਰਹਿਓ। ਸੁਣ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਿਤ ਬਰਖਾ ਬਰਖਤ ਕ੍ਰਿਕ ਹੋਈ, ਹਮਰੋ ਦੋਸ਼ ਕਹਿ ਕਿਮ ਕੋਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰਖਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵਸੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੱਬਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਰਸ਼ਨ ਕੇ ਕਰਮਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਖ ਦੁਖ ਉਪਜਤ ਬਾਰੰਬਾਰ। ਬਾਕੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਹਨ। ਜਿਹੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਬਹੁ ਸੁਖੀ ਕਬਹੁ ਦੁਖ ਪਾਵੈ, ਜਿਮ ਨਿਸ ਦਿਨ ਆਵਤ ਪੁਨ ਜਾਵੈ। ਕਦੀ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਕਦੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਦਿਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਜਾਂਦਾ ਰਾਤ ਆਉਂਦੀ।
ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਦੀ ਸੁੱਖ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆਉਂਦੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ। राव रंग के एक समान उपजित है अवाचन है हान। ਇਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। सुख होए हर खाए हंकारत अगत अहंता अपनी तारत। ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹੰਗਤਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। दुख को पाए दीन होए जाहे दियो प्रभु ने कहने बिल लाहे। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਏਦਾਂ ਬਿਲਰਾਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ईश्वर बिखै अरूप है दोष निज कर्मन गत की ना होश। ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। प्राणी कर्म करत निज जथा फल दे प्रभु देख कर कथा। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਰੱਬ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵੇਖ ਕੇ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ सुख ਉਹਨੂੰ। दुख जगत नाथ के हाथा सुमत लखै दोषन निज साथा। ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸੁਮਤ ਲਖੈ ਦੋਸ਼ਨ ਨਿਜ ਸਾਥਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਤੇ ਚਲੋ ਦੇਖ ਰੇਖ ਆ, ਨਿਗਾਹ ਵਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਨ ਮਹਿ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੰਤੇ ਜਨ ਹੈ ਕਰਮਨ ਫਲ ਉਪਜੰਤੇ। ਇਦਾਂ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। इसको पुरखन मह कर तीरा परमेश्वर को लखह गहीरा। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਧੀਰਜਵਾਨ ਹਨ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। सुन कै गुर के बात सुख सार पुनः भनी परखा कृतकार। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਚਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਬੜੇ ਕਠੋਰ ਬਚਨ ਅੱਗਿਓਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਹਨ। तो कब सुनै न ज्ञान तुम्हारो मत सब को तुम निक्स सिधारो। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਥਾ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕੋ ਦੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ नाहे ਇੱਥੋਂ। तां गह कै बाह तुम्हारी तूरन बल कर देह निकारी। ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚ तबे ਕੇ। बखानियो हटैसो नाही बात आन बनावो काही। ਤਾਂ ਤਪੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੋਗੀ ਆ ਤਪਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ। श्री अंगद सुन बहु बिकसाने बुड्ढे सो अस बाक बखाने। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, उठवावो परे अंक हमारो हम ते इनको होत बिगारो। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਪਲੰਘਾ ਚੱਕ ਲੋ, ਆਪਣੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਹੁੰਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਧੂ ਲੋਕ ਆ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ। जंगल में एक ढी पुरानी खान रजादा नाम बखानी। ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਝਿੜੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਦਰਖਤ ਸਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਝਿੜੀ। ਸੰਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਕਾਂਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਖਾਨ ਰਜਾਦਾ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ, ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ। चलो तहाँ हम रह एकांत शुभात खान। चलो तहाँ हम रह एकांत शुभात एकांता संत महंत। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਸ਼ੁਭਤ ਇਕੰਤ ਹੈ ਸੰਤ ਮਹੰਤ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬੜੇ ਫੱਬਦੇ ਹਨ। सुन कै सब सिखन मन जाना तपे असूक दुष्ट बखाना। ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਖ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਪਾ ਵਾ ਨਾ, ਜੋਗੀ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨੇ ਸਿਖਾਏ ਆ, ਪੱਟੀ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹਨ। राहक मूर्ख लकह न कैसे अगी ईर्खा टन है जैसे। ਮੂਰਖ ਜੱਟ ਵਿਗਾੜੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾਲ।
ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਇਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਣ ਗਈ ਉੱਥੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਸਨ ਤਪੇ ਦੇ ਆਖੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਪਰੋ ਪਾਵ ਬਣਤ ਕੁਛ ਨਾਹੀ, ਨਿਕਸਾ ਚਲੇ ਆਨ ਥਲ ਮਾਹੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਭੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਸੁਭਾਅ ਰੱਖਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧੂ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਯਤਨ ਫਿਰ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਲੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਦੇਰ ਬਿਗਰਹ ਮਤ ਮੰਦੇ, ਮਹਾਮੂੜ ਮਿਲ ਜਾਹਿ ਬ੍ਰਿੰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਦੇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਵਿਗੜਨਗੇ, ਝਗੜਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਨੇ ਇਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਝਗੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ, ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਿਖਾਈ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਨਾ ਕੋ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਹਿਆ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ, ਨਾ ਹਮ ਕਿਸਕੇ ਬੈਰਾਈ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ 14 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪਣ ਵਾਲੇ, ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਅਰ ਐਸੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਤੇ ਅਜਾਰ ਜਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਖਾਨ ਰਜਾ ਦੀ ਝਿੜੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਸੇ ਸ਼ਿਮਾਵਾਨ ਸਨ। ਸਾਧੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਅਵੱਗਿਆ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਖਿਮਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੇ ਗਏ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ, ਵੀ ਪਵਾ ਲਓ ਮੀਂਹ ਪਵਾਉਣਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਪਵਾ ਲਓ ਫਿਰ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਬਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆ ਗਏ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਗੇ ਤੇ ਹੈ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ 40-50 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆ ਗਏ। ਤੇਜੋ ਕੇ ਨੰਦਨ ਜੋ ਸੇਵ ਕਰਤ ਦਿਨ ਰਾਨ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਤੇਜ ਭਾਨ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅਥਰੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ ਸੀ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਸੰਗੀ ਨਿਜ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਖਾ, ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅਸ਼ੇਖਾ। ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਹੜੇ 24 ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਜਨਕੀਨ ਗੁਰੂ ਕਿਤ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਜੇ ਸਗਲ ਸੰਗ ਹੀ ਲਏ। ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕੌਣ ਕਾਜ ਤਿਨ ਕੋ ਅਸ ਭਇਓ, ਤਤ ਛਿਨ ਗਮਨ ਵਹਿਰ ਕੋ ਕਇਓ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਹਨ? ਸੁਣ ਕਿਸ ਨਰ ਨੇ ਕਥਾ ਬਖਾਨੀ, ਪਾਪੀ ਤਪੇ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਠਾਨੀ। ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਭੈ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਜੋਗੀ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਕੰਨ ਪਾਟਾ ਸਾਧ,
ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟਤਾ। ਕਰਿਓ ਕੇ ਬਰਕਾ ਹੋਵੇ ਤਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਨਿਕਸਹਿ ਜਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਪਵੇਗਾ ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਕੱਢ ਦੋਗੇ। ਸੁਨ ਰਾਹਕ ਮੂਰਖ ਮਤ ਆਏ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਕਠੋਰ ਅਲਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਹਕ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਮੂਰਖ ਮਤ ਵਾਲੇ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕਠੋਰ ਵਚਨ ਬੋਲੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਾਂਗੇ, ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਕਠੋਰ ਵਚਨ ਬੋਲੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਸੀਮਾ ਧਾਰ ਗੁਰ ਵਹਿਰ ਪਧਾਰੇ ਨਹਿ ਕਨ ਬਰਖਾ ਕਿਨਹੁ ਨਿਹਾਰੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਿਮਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਭੋਲੇ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਦਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਦੇਖ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਟਾਵਾਂ ਟਾਵਾਂ ਬੱਦਲ, ਕਿਤੇ ਵਰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਦਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਿਆ ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਰੀ ਅਵਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇਰੀ ਤਪਹਿ ਤਪਾ ਮਤ ਸਰ ਤੇ ਹੇਰੀ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੇ, ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਰ ਸਕਿਆ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਵਗਿਆ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ। ਤਪਾ ਜਿਹੜਾ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਤਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਇਓ ਅਬ ਹੈ ਅਪਰਾਧੀ ਏਹੂ ਉਚਿਤ ਦੰਡ ਕੋ ਸੇ ਲਖ ਲੇਹੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧੀ ਤੇ ਤਪਾ ਵਾ, ਜੋਗੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਉਚਿਤ ਦੰਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਬਚ ਕ੍ਰਮ ਤੇ ਕਬ ਅਪਕਾਰਾ ਨਹਿ ਕੀਨਸ ਤਦਿ ਅਪਦੁਰਚਾਰਾ। ਨਾ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਬਚਨ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਮਾੜਾ ਸੋਚਿਆ, ਨਾ ਜ਼ਬਾਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ। ਤਤ ਦਵੈਸ਼ ਕੋ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾ ਇਸ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਕੋ ਕਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰੇ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜੇ ਬਿਨਾ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਈਏ, ਵੈਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਹਿਤ ਅਨਹਿਤ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਸਿਖਵਣ ਕੇ ਗੁਰ ਵਹਿਰ ਨਿਕਾਰੇ। ਜਿਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਕੱਢ ਛੱਡਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰ ਸੁਨਤ ਦੁਖ ਪਾਇਓ ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਇਨ ਦਵੈਸ਼ ਅਕਮਾਇਓ। ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਦਵੈਸ਼ ਕਮਾਈ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਰਲ ਸਮਾਨ ਚਿਤ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਰਾਹਕ ਤਪਾ ਮੰਦ ਮਤ ਪੂਰੇ। ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਲ ਤੇ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਹਨ, ਤੇ ਰਾਹਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਤਪਾ ਇਹ ਮੰਦਮਤੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ। ਦੇਨ ਦੇਨ ਤਿਨ ਕੋ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਉ ਕੋ ਕਰਮ ਮਿਲ ਠਾਨਿਓ ਸੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਣਾ, ਫੇਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਕਰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਰਲ ਕੇ। ਮੋਤੇ ਜਰਿਓ ਜਾਏ ਨਾ ਤੈਸੇ ਜਾਵਦ ਫਲ ਮੈਂ ਦੇਉ ਨਾ ਤੈਸੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਵਗਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅਣਖ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੱਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਗਏ ਪੰਚਾਇਤ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਧਾਰਿਓ ਬਰਖਾ ਆਸ। ਏਦਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਬੈਠੀ ਸੀ ਮੀਂਹ ਡੀਕਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਸਨ ਵੀ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਰਾਹਕ ਗਣ ਕਾਜ ਤੁਮਾਰੇ ਭਇਓ ਕਿਦੂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਿਕਾਰੇ। ਜਾ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਿ ਹੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਕਰਕੇ। ਜੋ ਇੱਛਾ ਮਨ ਮੈਂ ਤੁਮ ਠਾਨੀ ਭਇਓ ਕੇ ਨਹਿ ਖੇਤੋ ਮਹਿ ਪਾਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮਨ 'ਚ ਧਾਰੀ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੁਨ ਕਿਰਤ ਕਾਰਨ ਐਸੇ ਬੈਨ ਕਹਿਤ ਭਏ ਕੋ ਬਰਖਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਪੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਤਾ, ਬੁਰੇ ਬਣੇ।
ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਾ ਮੀਂਹ ਤੇ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਰਖਾ ਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚਲੋ ਰੱਬ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵਹੈ ਸਦ ਵਾਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਸੰਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੀਂਹ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਪਾਉਣਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਰਾਗੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਆ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਓ ਫਿਰ। ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। 2 ਘੰਟੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਲਹਾਰ ਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ। 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਐਸਾ ਮੀਂਹ ਵਰਿਆ ਉੱਥੇ ਮਹਿਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਨੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁੱਜੀ ਆਤਮਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਜੀ ਆਤਮਾ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੰਗਤ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਇਹ ਕਿਣਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁੱਕੇ ਹੀ ਆ ਪੈ ਜੂਗਾ ਮੀਂਹ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਪੈ ਹੀ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਜੇ ਕਵੇ ਵੀ ਹੁਣੇ ਪਊਗਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਊਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਸਾਧ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸੰਤ ਇੱਦਾਂ ਜਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਊਗਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਊਗਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜੀਣ ਦੇਣਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਕਰਕੇ ਗਲੋਂ ਲਾਏ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੋਊਗਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਆਪੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਆਪਣਾ ਆਪ ਲੁਕੋ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸੰਤ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੋਗਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੋੜ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁੜੀਆਂ, ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਆਖਿਆ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਈ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਵੜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਆਊਗਾ। ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਵਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਜੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੀ, ਕਰ ਲਿਆ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਹੋਣ ਨਜ਼ੀਕ ਖੁਦਾਏ ਦੇ, ਭੇਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਲਾਗੇ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਸਤਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਮਠਿਆਈ ਨੰਗੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਖਾ ਜਾਣ ਸਾਰੀ ਮਠਿਆਈ ਨੂੰ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਮੜ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਤੋਂ ਏਸੀ ਉਹ ਫਰਿੱਜ ਠੰਡ ਵੱਖਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਮਿੱਠਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਐ ਠੰਡ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਬਹੁਤਾ ਤੱਤੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖ ਕੇ ਠੰਡ ਦੇਣੀ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਮੱਖੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਤੋੜ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਆਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਬਾਬਾ ਆਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਮੀਂਹ ਮੂੰਹ ਪਾਉਣੇ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀਰ ਰਸ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ।
ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਭਾਅ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਜਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਜਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੜਤੀਆਂ ਫੜ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਅੰਸ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਕੌਣ ਟੇਕੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭੇਜੇ, ਅਖੀਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜੇ, ਫਿਰ ਆਪ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਬੋਲ ਬੋਲੇ, ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਲਏ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਬੋਲਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲਦੇ ਬੋਲਦੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਤਾ, ਜੇ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਫਿੱਟ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਰੇਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੰਕਾਰ ਦਾ। ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਫਿੱਟ ਗਏ, ਹੋ ਗਿਆ ਫਰੇਵਾ। ਫਿਰ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੜਫਦੇ ਰਹੇ, ਪੀੜਾਂ ਨਿਕਲ ਲਈਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮਾਫੀ ਦਿਵਾਉਣ, ਵਿਚੋਲੇ ਬੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਆਊਗਾ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਤਰਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਲੱਧਾ ਜੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜੀ, ਸੰਤ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਲੱਧੇ ਨੇ, ਤੇ ਖੋਤੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆਏ ਆ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਇੰਨੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੀ। ਆਪਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਿੱਖ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਐਸੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਪ੍ਰਾਣਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਦੁਬਾਰਾ। ਇਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਉਹ ਨਖੁੱਟ ਗਏ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੋੜ ਨਿਭ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰੂੰ ਵਰਗੇ ਕੋਮਲ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨੀ ਆ ਨਾ ਪੱਗ, ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੱਡੀ ਕੋਮਲ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਟ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਮੱਥੇ ਦੀ ਫਿਰ ਜਾਨ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਪੇਜ ਸੈੱਟ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਰੂੰ ਵਰਗੇ ਕੋਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੱਗ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਵੱਟ ਚੜ ਜੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੀ ਜਾਨ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਫੜ ਕੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਆ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਅਗਲੇ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਫੜ ਕੇ। ਤਾਂ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਹੂਗਾ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੋਤੀ ਕਾਹਦਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਣਖ ਨਾ ਜਾਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਬਚਨ ਨਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਐਸੀ ਅਣਖ, ਐਸਾ ਬੀਰ ਰਸ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਪਵਾ ਲਿਆ ਮੀਂਹ ਜਿਹੜਾ ਪਵਾਉਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿਓ ਤਪੇ ਕੋ ਹਮਨੇ ਕੀਨਾ ਵੈ ਕਰ ਆਤਰ ਨੀ ਬਹੀਨਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਪੇ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ।
ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੀਨ ਸਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਜੋ ਬਰਖਾ ਬਰਖਾਵਣ ਕਰੈ ਤਿਸ ਕੋ ਕਹਿਓ ਨਾ ਹਮ ਤੇ ਫਿਰੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਪਵਾਊਗਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਮੋੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਜੀਵਨ ਸਭ ਕੇਰਾ ਹਵੈ ਅਸ ਆਨ ਸੁਖੇਤ ਕਨੇਰਾ। ਕਿਉਂ ਜਿਹਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਪਊਗਾ ਤੇ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਰੋਟੀ ਸਾਡੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਕਾਲ ਪਵੇਗਾ। ਤਪੇ ਕੋ ਮਾਨਿਓ ਸਹੀ ਤਉ ਪਈ ਬਰਖਾ ਕਿਮ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਪੇ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ, ਪਰ ਵਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਹਮ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆਤਰ ਪੇ ਨੀਰ ਬਹੀਨਾ ਨਿਜ ਜੀਵਨ ਚ ਅਕਰਨ ਕੀਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਤਰਾਂ, ਦੁਖੀ ਆ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਆ, ਨਿਜ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਕਰਨ ਕੀਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰਨੇ ਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀਤਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਬਰਖਾ ਦੇ ਜੋ ਕ੍ਰਿਹੀ ਹਿਰਤ ਕਰਹੀ ਹਮ ਰਾਹ ਕਹਿਤ ਨਿਤ ਅਨਸਰਹੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਖਾ ਪਵਾ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਖੇਤੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਆ ਉਹ ਹਰੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਸਾਰੇ। ਇਸਕੀ ਆਇਸ ਕੋ ਅਸਮਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਪੀ ਕਰਬੋ ਠਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੀਂਹ ਪਵਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਸੁਨ ਬੈਨ ਕਹਿਓ ਸੁਸ਼ੋਭ ਕੋਪ ਰਸ ਨੈਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਰਸ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਪੇ ਕੋ ਕੰਨ ਹੈ ਆਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਨਿਕਸਾਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਪੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਦਲਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਜੇਈ ਬਰਖਾ ਦੇਨ ਸ਼ਕਤ ਤਰਤੇਈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੈ ਰੱਬ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ, ਇਹ ਮੀਂਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਿਨਹ ਕੋ ਮਾਨੋ ਨੀਕਾ ਬਰਖਾ ਮੇਘ ਭਾਵ ਤੋ ਜੀਕਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮੀਂਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਓਗੇ। ਇਦਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਤਪੇ ਈਰਖਾ ਕਰ ਨਿਕਸਾਏ ਸ਼ਕਤਹੀਨ ਨਾ ਧਨ ਬਰਖਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਪਾ ਵਾ ਨਾ ਜੋਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਢਾ ਤੇ, ਜੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਮ ਜਾਓ ਤਪੇ ਕੇ ਪਾਸ ਸੁਨ ਕਰ ਗਏ ਕਰੀ ਅਰਦਾਸ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਾਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਪੇ ਦੇ ਪਾਸ। ਸੁਨ ਨਰ ਗਏ ਕਰੀ ਅਰਦਾਸ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਤੋਂ ਹਮਨੇ ਦੀਨ ਨਕਾਰੀ ਤਉ ਨ ਬਰਖਿਓ ਬਾਰਦ ਬਾਰੀ। ਜੋਗੀ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਅੱਗਿਓਂ ਜਿਹੜਾ ਤਪਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਕੀ ਮੀਂਹ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਈਰਖਾ ਕੱਢੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਪਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੁੱਠੀ ਮੈਂ ਬਰਖਾ ਨਾ ਰਾਖੀ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬੱਦਲ ਨਹੀਂ ਫੜੇ, ਹੱਥ 'ਚ ਮੇਰੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਵਾ ਲਿਆ ਕਰਾਂ। ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਕਰ ਜੁਗਤ ਬਣਾਵੋ ਤੁਮ ਹਿਤ ਬਰਖਾ ਕੋ ਬਰਖਾਵੋ। ਮੰਤਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੰਤਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਭੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆ ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪੈਣਾ। ਪੀਪਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜਕਾਉਣਾ ਤੇ ਬਾਲਟੀ ਨਾਲ ਜੱਗ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਡੋਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਪੀਪਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਤੇ ਫੇਰ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਜੇ। ਇੰਨੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਹਿਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ,
ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੀਂਹ ਪਵਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ, ਫਿਰ 5 ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਓ, 5 ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਬਦਾਮ ਭੇਦੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੋਲੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਚਨੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਸਿੰਘ ਬਦਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬਦਾਮ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਬਦਾਮ ਭੇਦੋ। ਜਦੋਂ ਬਦਾਮ ਭੇਦੋਗੇ ਸਵੇਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆ ਪੂੜੀਆਂ ਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਾਓ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਬਾ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੰਗਰ ਦੇ ਲਾਂਗਰੀ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸੇਵਾ। ਅਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ 9-10 ਵਜੇ ਭੇਈ ਆ ਬਦਾਮ ਛੋਲੇ ਸਵੇਰੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ। 11 ਵਜੇ ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਵਰਿਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਪੇ ਵਰਗੇ ਪਖੰਡੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਮੀਂਹ ਪਵਾਉਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਸੁਨਰ ਆਏ ਕਹੀ ਤਿਮ ਬਾਤ, ਅਬ ਤੋ ਬੋਲਤ ਕਸ਼ਕਰ ਸਾਤ। ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੈ ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਦਬਕੇ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਤਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਕਹਿਓ ਬਿਨ ਦੇਰ, ਹਮ ਬਰਖਾ ਬਰਖਾਏ ਬਡੇਰ। ਹੁਣ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ। ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੀਂਹ ਪਵਾ ਦਈਏ ਫੇਰ, ਤਾਂ ਐਸਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਾਨੋ, ਬਰਕਾ ਕਰਹਿ ਕਹੋ ਤਿਨ ਮਾਨੋ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ, ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਵਰਖਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਹਕ ਲਾਲਚ ਕਰ ਪਾਨੀ, ਬਿਰਤੀ ਬਾਦ ਤਬੇ ਕੀ ਠਾਨੀ। ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪਾਣੀ ਡੀਕਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਲਾਲਚ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਪਾ ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਪਵਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਸਖਤ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲੰਬਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਮੇਨ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ। 3 ਪ੍ਰਸੰਗ ਹਨ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤਪੇ ਨੂੰ, ਜੋਗੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ ਵਰੂਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਪੈਲੀ 'ਚ ਜਾਊਗਾ ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ ਵਰੂਗਾ। ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਆਖਿਆ ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਨ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੈ ਗਏ। ਕੋਈ ਕਵੇ ਮੇਰੀ ਪੈਲੀ 'ਚ ਚੱਲ। ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਪੈਲੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਾਂ ਦੇਤਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਪੈਲੀ ਚਲੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੀਂਹ ਪਊਗਾ, ਉਸ ਏਕੜ 'ਚ, ਉਸ ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਿੱਚ ਧੂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਲੱਤ ਖਿੱਚੇ, ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਖਿੱਚੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਧੂ ਕੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਦੀ ਪੈਲੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੀ ਪੈਲੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਲੱਤ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅੜਦਾ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੱਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੇਸਤਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
ਮਾਸ ਅਸਥ ਜਹ ਜਹ ਲੈ ਜੈ ਹੋ ਤਹਿ ਤਹਿ ਬਰਖਾ ਘਨ ਕੀ ਪੈ ਹੋ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਵੀ ਚਲੇਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੀ ਹੱਡੀ ਵੀ ਚਲੇਗੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਸੀ ਹਾਲ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕੀਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਭਨ ਘਸੀਟਿਓ ਜਦਾ ਨਿਕਸੇ ਪ੍ਰਾਨ ਭਇਓ ਹੱਥ ਤਦਾ। ਜਦੋਂ ਫੜ ਕੇ ਅਗਲਿਆਂ ਘੜੀਸ ਲਿਆ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਲਿਆ ਬਲਦਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਆਪ ਹੀ ਘੜੀਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਤਗੜੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਰਹਿ ਬਰਖਾ ਬਿਨ ਖੇਤ ਹਮਾਰੇ ਇਮ ਬੋਲਤ ਅਰਚਿੰਤ ਵਿਚਾਰੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੈਲੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਪੈ ਗਈ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦਾ ਤਪਾ ਮਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰਸ ਬਾਰ ਬਰਖਾ ਕੀਨਸ ਮੇਘ ਕਿਦਾਰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਪੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੀ ਮੀਂਹ ਵਰਿਆ ਇੱਕ ਰਸ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਵਚਨ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਲੀ ਜਾਊ ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ ਮੀਂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿਆ। ਮਹਾ ਪਖੰਡੀ ਸਭਨ ਜਾਣਿਓ ਦਵੈਸ਼ ਠਾਨ ਗੁਰ ਕੋ ਨੁਕਸਾਨਿਓ। ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਖੰਡੀ ਸੀ, ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਮਨਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸਵੇਰੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਥਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਆ ਹੋਈਆਂ।